আশ্চর্যের বিষয়, এখন সৌদি আরবের মধ্যে হাজিদেরকে বরণ করার জন্য 3টা সূরত এখতিয়ার করেছে। হাজিদের হজ বরবাদ করার জন্য এই 3টা সূরত এখতিয়ার করেছে। যারা হজ করতে যাবেন সাবধান। 1 নম্বর সূরত, তারা আপনাকে ফুল দিয়ে বরণ করবে। নববধূ আসলে যেমন ফুল ছিটায়, ঠিক একজন হাজি যখন যাবে তার মাথার মধ্যে, শরীরের মধ্যে ফুল ছিটাবে আর তাকে বলবে আহলান সাহলান মারহাবা ইয়াল হুজ্জাজ, ইয়া আইয়ুহাল হুজ্জাজ আহলান সাহলান মারহাবা। ফুল ছিটাবে কে? সুন্দরী নারীরা। নাউজুবিল্লাহ বলে। হজ তো এখানেই শেষ। বিমানে ওঠার পর যেমন বিমান বাড়ার মাধ্যমে হজ শেষ, মদিনাতুর রসুলে যাওয়ার পর, এয়ারপোর্টে যাওয়ার পর হাজিদের সাথে ইন্দোনেশিয়া আলাদা নারী, বাংলাদেশি আলাদা নারী, সৌদিয়ান আলাদা নারী, চাইনা আলাদা নারী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চাইনিজ হাজিদেরকে বরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সুন্দরী নারীদেরকে। বাংলাদেশি হাজিদেরকে প্রশিক্ষণ আপনার বরণ করার জন্য, স্বাগতম জানাবার জন্য সুন্দরী নারীদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে, ভাষা শিক্ষা দিয়েছে যে বাংলাদেশিরা আসলে তুমি কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে, চায়না আসলে কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে, ইন্দোনেশিয়া আসলে কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে। অতএব যখন বাংলাদেশি মানুষ যায় তখন মাশাআল্লাহ, হাজি সাহেব কেমন আছেন? আরে স্বাভাবিকভাবে সৌদিয়ান একজন নারী যখন বাংলা ভাষায় কথা বলবে, হাজি সাহেব ভালো আছেন, কেমন আছেন, আসেন আসেন, স্বাগতম স্বাগতম, তো স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ চিন্তা করবে আমার ভাষা ওরা রপ্ত করলো কিভাবে, কমসে কম এক নজর হলো তার চেহারার দিকে যাবে। আর যখন যাবে শয়তান বলবে কেমন সুন্দর দেখা যায়। হজ তো ওখানেই শেষ। হজকে খতম করার জন্য কত রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم. وجاء في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكفر والفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في جامعه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له فقال يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. رواه أبو داود في سننه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافه ومره أن يستغفر له قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. رواه أحمد في مسنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن عبدا إذا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قالت عائشة فلا ندع الحج إذا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في جامعه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري في جامعه أو كما جاء في الحديث. وصدق رسوله النبي الكريم. درود إبراهيم পাঠ করি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন, আমাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন, জান্নাতুল ফিরদৌস মঞ্জুর করে, কবরের আযাব থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন, হর কিসমের ফিতনা ফাসাদ থেকে হেফাজত করেন, সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে শিফায়ে কামিলা আজেলা দায়মা নসিব করেন, মুসলমানদের ইজ্জত আবরু আল্লাহ বাড়ায় দেন, ইহুদি খ্রিস্টানদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন, তাকওয়াওয়ালা নূরানি জিন্দেগি নসিব করেন। আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ পাকের খাস মেহেরবানি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন, শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ, একটি গুণ জালাল, আরেকটি গুণ জামাল। জালাল গুণের বহিঃপ্রকাশ জাহান্নাম, জামাল গুণের বহিঃপ্রকাশ জান্নাত। জালাল গুণের দুটি নির্দেশ, জামাল গুণের দুটি নির্দেশ। 1 নম্বর নির্দেশ, তুমি যে আমি আল্লাহকে মানলে তার দলিল কি? তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজ আমার সামনে আদায় করো। যেই বান্দা আল্লাহর সামনে 5 বার নামাজ আদায় করবে, ফরজ নামাজ, সেজদা করবে, দলিল সে আল্লাহকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়েছে। বাদশাদের বাদশাহ কে? আল্লাহ। 2 নম্বর, তুমি আমার বর্ষতা স্বীকার করার জন্য বেশি না, মাত্র শতকরা 2.5 টাকা বছরে একবার যাকাত আদায় করো। এই দুইটি নির্দেশ আল্লাহ পাক দিয়েছেন বাদশাহ হিসাবে। জালাল গুণের বহিঃপ্রকাশ, জালাল গুণের দুনিয়াতে মানুষের উপরে নির্দেশনামা দুটো। 1 নম্বর নামাজ আদায় করা, 2 নম্বর যাকাত আদায় করা।
স্বাভাবিকভাবে নামাজের মধ্যে যখন নামাজ আদায় করতে থাকবো প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহু আকবার 22 থেকে 23 বার আল্লাহু আকবার নামাজের মধ্যে বলা হয়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। পৃথিবীতে যখন একজন মুসলমান জন্মগ্রহণ করে তখন তার ডান কানে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে আল্লাহু আকবার, বাম কানে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে আল্লাহু আকবার, এটা সুন্নাত। ডান কানে আল্লাহু আকবার প্রথম কালিমা দুনিয়াতে আসার পর শুনতে পাইল আল্লাহ সবচেয়ে বড়। এরপর 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে মুয়াজ্জিন বলতে থাকে আল্লাহু আকবার। এরপর বান্দা যখন নিজেও মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শোনার পর আজানের উত্তর দেয়, মসজিদে আসার পর নামাজ পড়তে থাকে আর বলতে থাকে আল্লাহু আকবার। দুনিয়াতে এসে শুনল আল্লাহু আকবার, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনল আল্লাহু আকবার, নিজে নামাজে দাঁড়িয়ে বলল আল্লাহু আকবার। একবার তো না, কতবার? হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার, রুকুতে আল্লাহু আকবার, সেজদায় আল্লাহু আকবার, বসবে আল্লাহু আকবার, আবার সেজদায় আল্লাহু আকবার, আবার দাঁড়াবে আল্লাহু আকবার। একমাত্র রুকু থেকে ওঠার পর বলবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। এছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই ওঠা বসার ক্ষেত্রে বলবে আল্লাহু আকবার। এই বান্দা যখন আল্লাহু আকবার বলে এরপর নামাজে দাঁড়িয়ে প্রথমে প্রশংসা আল্লাহর, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। রুকুর মধ্যে সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। দাঁড়িয়ে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ। সিজদার মধ্যে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা। বৈঠকের মধ্যে আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত। এইভাবে যখন প্রতিনিয়ত নামাজ আদায় করতে থাকে আর দান করতে থাকে, যাকাত আদায় করতে থাকে, স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষ যদি একটা মানুষের সঙ্গে মোবাইলে বেশিক্ষণ কথা বলে সম্পর্ক হয়ে যায়, মহাব্বত হয়ে যায়। দেখা যায় একসঙ্গে দীর্ঘ সময় থাকার কারণে একটা মানুষের সাথে তার সম্পর্ক হয়ে যায়। এবার তার থেকে গেলেও খারাপ লাগে, ভাই আপনার থেকে চলে যাচ্ছি, খারাপ লাগছে। দীর্ঘ সময় সম্পর্ক থাকলে পৃথক হওয়ার কারণে খারাপ লাগে। তো আল্লাহ পাকের নাম এত জপলো একজন মুসলমান, এত জপলো, এত জপলো। বছরে একবার যাকাত দিল, মাঝে মধ্যে দান করলো। আল্লাহ পাক বললেন হুকুমটা আমি বেশি দিলাম না, বেশি দিলে লোড নেবে না, পাওয়ার নেবে না। কাম করো, বছরে একবার 1 মাস রোজা রাখো, আমি আল্লাহর জন্য না খেয়ে রোজা রাখো, দেখি তোমার নামাজটা কতটুকু কবুল হলো। নামাজ কবুল হলো কিনা তার আলামত মালের মহাব্বত দিল থেকে কমছে কিনা। যার নামাজ কবুল, মালের মহাব্বত দিল থেকে কমবে, সে অটোমেটিক যাকাত দিবে। এবার এই 2টা কাজ যেই বান্দা ঠিক মতো করতে পারবে, মালের মহাব্বত দূর হলো, যাকাত দিচ্ছে, দান সদকা করছে, নামাজ আদায় করছে। এবার আল্লাহ পাক বলি দেখি তো আমার উপর তোমার কতটুকু ভালোবাসা পয়দা হয়েছে। এবার কাম করো, রমজান মাসে 1 মাস রোজা রাখো, আর মাঝে মধ্যে সোমবার দিন, বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখবা। সম্ভব হলে 13, 14, 15 আরবি মাসে 3 দিন রোজা রাখবা। দেখি কার মহাব্বত আমার প্রতি কতটুকু হয়েছে। যার মহাব্বত বেশি তার রোজা বেশি, যার মহাব্বত কম তার রোজা কম। ঠিক কিনা বলে? মহাব্বত বেশি যার, রোজা বেশি তার। আল্লাহ খায় না তা আমিও খাবো না, কিন্তু প্রতিদিন না খেয়ে থাকা যাবে না। আল্লাহ তো সৃষ্টি না, আল্লাহ স্রষ্টা। আল্লাহ পাকের খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সারা পৃথিবী আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমি না খেলে ইবাদত করতে পারবো না, তাই আমাকে খেতে হবে, রোজা ছাড়া থাকতে হবে। যার মহাব্বত যত বেশি হবে, নবীর তরিকায় সোমবার দিন রোজা রাখবে, বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখবে, এরপরে মাসে 3 দিন রোজা রাখবে, এরপর রমজান মাস আসলে তো পাগল পারা হয়ে রোজাও রাখবে, তারাবিও করবে, তাহাজ্জুদ করবে, কোরআন করবে, রোনাজারি করবে, দোয়া করবে, ইস্তেগফার করবে, ইতিকাফ করবে, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দেওয়ানা হয়ে যাবে। মহাব্বতের পরিচয়, মহাব্বতটা হবে নামাজের মাধ্যমে, যাকাতের মাধ্যমে। তো সিফাতে জামালির নির্দেশ হলো, মহাব্বত হলো, জামাল মানে মহাব্বত, ভালোবাসা, বোঝাবার জন্য বলছি। মহাব্বতের সিফাত আল্লাহ পাকের জামাল। রোজা রাখো, যখন বান্দা রোজা রাখতে থাকে, এবার আল্লাহ পাক বলে তো নামাজের মধ্যে আমার কথা বলো, আল্লাহু আকবার।
সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। তো বুঝা বলো না বুঝা বলো, পরীক্ষা হলো রোজা। তুমি কি বুঝে বললা না বুঝে বললা? যে বান্দা বান্দি আল্লাহু আকবার, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, সূরাতুল ফাতিহা বুঝে বুঝে পাঠ করে, তার মনের মধ্যে আলাদা একটা ফিলিংস তৈরি হয়, আলাদা একটা অনুভূতি তৈরি হয়, খুজু তার মধ্যে পরিপূর্ণ পাওয়া যায়। এবং তার মধ্যে মহাব্বত এত বেশি হতে থাকে যে নামাজের মধ্যে দুনিয়ার কোনো ফিকির নাই, একমাত্র আল্লাহর ফিকির, আল্লাহর তাওয়াজ্জু, আল্লাহর জালাল তার সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে, তাজাল্লি নাজিল হতে থাকে। রোজা রাখতে রাখতে বাস সারাদিন খায় না কেন? ওই যে নামাজের মাধ্যমে তোমার তো কলবে হুজুরি পয়দা হলো, নামাজের মাধ্যমে পয়দা হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। তুমি নামাজ পড়ো এইভাবে যেন তুমি দেখতে পাচ্ছ। এই ভাব যদি তৈরি না হয় তা আল্লাহ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে, এই ভাবটা তোমাকে তৈরি করতে হবে। এই ভাবটা তৈরি হয়ে গেল, যাকাতের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী হলো। এবার যখন রোজা রাখলাম, ধীরে ধীরে আমার মধ্যে পয়দা হলো যে না, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। তো রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুশাহাদার সুরত পয়দা করবেন, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পয়দা করবেন মুরাকাবা, এরপরে রোজার মাধ্যমে আল্লাহ পাক পয়দা করবেন মুশাহাদা। যখন কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বললে তাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে যায়। গায়েবানা বাংলাদেশি ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে মোবাইলে, মাঝে মধ্যে মোবাইলে হয়তো ভিডিও কলে কথা বলছে, সেটা তো আসল সুরত না। আসল সুরত হলো ফেস টু ফেস দেখা, ওটা হলো কান্নাকা তারাহু, যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলছে যেন সে তাকে দেখতে পাচ্ছে। এখন এতটা মহাব্বত হয়ে গেছে, ছেলে তো বাংলাদেশ চলে আসছে, সিঙ্গাপুর থেকে, মালয়েশিয়া থেকে, জর্দান থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে। মেয়ে এখন খুঁজে পায় না। কি ব্যাপার, তুমি কোথায়? বাংলাদেশে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও আসতেছি বাংলাদেশে। ওই মেয়ে পাগল হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। এবার ছেলে বলে আমি মুসলমান, তুমি তো খ্রিস্টান, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না। মেয়ে কি বলে, আমি সব কিছু বাদ দিলাম, বাবা বাদ দিলাম, মা বাদ দিলাম, বংশ বাদ দিলাম, ধর্ম বাদ দিলাম, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম, তাও তুমি আমাকে কবুল করো, আমি বাংলাদেশেই থেকে যাব। হয় কি হয় না বলে? হয় না? পত্রিকা পড়েন না? হ্যাঁ। তো দুনিয়ার একজন মানুষের সাথে কথা বলার কারণে যদি এই পরিমাণ মহাব্বত হয়, ধর্ম ছাড়তে পারে, মা বাবা ছাড়তে পারে, গোষ্ঠী ছাড়তে পারে, দেশ ছাড়তে পারে, জাতি ছাড়তে পারে, সমাজ ছাড়তে পারে, বংশ ছাড়তে পারে, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। একটি ছেলের সঙ্গে মহাব্বত, সে ভিন্ন দেশ থেকে এদেশের মধ্যে এসে ছনের ঘরের মধ্যে থাকে, টিনের ঘরের মধ্যে থাকে, অথচ তার বাড়িতে বিল্ডিং রয়েছে। কেন? দিলের মহাব্বত আদান প্রদান হয়ে গেছে, তার দিল তাকে দিয়ে দিছে। আল্লাহ পাক বলে, কার নামাজ কবুল, কার রোজা কবুল। এবার দেখব তোমার দিলের মধ্যে আমি আল্লাহকে দেখার জন্য পাগল পারা হও কিনা, আল্লাহকে দেখার জন্য তোমার দিলের মধ্যে অস্থিরতা ভাব আসে কিনা। আল্লাহ পাক বলে, যাও, হ্যাঁ, প্রতিদিন তো 5 ওয়াক্ত নামাজ দিলাম, আর যদি যাকাত ফরজ হয় বছরে একবার যাকাত দিলাম, আর 1 মাস রোজা দিলাম, এবার জীবনে অন্তত পক্ষে একবার হজ ফরজ করলাম, দেখি তোমার মাল সামান হিসাব করে তুমি আমার কাছে আসার জন্য পাগল হও কিনা। তাই আল্লাহ পাক সর্বশেষ মুশাহাদার সুরত পয়দা করার জন্য, মাওলায়ে পাকের দিদার লাভের জন্য বান্দার দিলের মধ্যে ঢালে, যাও তুমি হজ করতে যাও। যেই বান্দা হজে যাবে, ওই বান্দা কমপ্লিট একজন মুসলমান হয়ে যাবে। এটা হলো সিফাতে জামালির সর্বশেষ পর্যায়ে। সিফাতে জামালি, ঠিক আছে, মোহাব্বত যখন আছে তো দেশ ছাড়ো, স্ত্রী ছাড়ো, সাময়িক, বেশি দিন না, মাত্র সাময়িক, আসা যাওয়া হজ করা যতক্ষণ লাগে, এই কয়টা দিনের জন্য সমাজ ছাড়ো, বিবি ছাড়ো, ছেলে মেয়ে ছাড়ো, সব কিছুর মহাব্বত ছাড়ো, আর কাম করো, নিজের জিনতওয়ালা কাপড়গুলো ছেড়ে দাও, পাগড়ি খুলো, রুমাল খুলো, সব কিছু খুলো। এমনকি শুধুমাত্র 2টা কাপড় রাখবা,
হ্যাঁ, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে যে দুটো কাপড়, সেই দুটো কাপড় রাখবে, আর কোনো কাপড় না। এবার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মুখে বলতে থাকো, লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। বলতে থাকো আর সব কিছু ভুলে যাও। আমি আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই স্মরণ করবে না, একদম টোটাল ভুলে যাও। স্ত্রীর কথা দিল থেকে সরায় ফেলো, বিবির কথা দিল থেকে সরায় ফেলো, ছেলে মেয়ের কথা দিল থেকে একদম হটায় ফেলো। এখন একমাত্র আমি আল্লাহ, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাক, লা ফিকির ওয়ালা ফিল আকিদা, না ফিকিরের মধ্যে না আকিদার মধ্যে আপনার কোনো শরিক নাই, ফিকরানো শরিক নাই, আকিদাগত শরিক নাই। আমি ঘোষণা করছি, পাগলের মতো হয়ে যাও, পাগলের মতো ছুটতে থাকো। পাগল, সাবধান উকুন মারবে না, সাবধান দাড়ি হাতাবে না, সাবধান গোসল করে ময়লা দূর করবে না। তুমি পাগল, দেখবো তুমি কি পরিমাণ পাগল। আমি আল্লাহর জন্য দেওয়ানা কতটুকু। একটা ছেলে একটা মেয়ের জন্য দেওয়ানা হয়ে গেলে অনশন করে, অনশন। হ্যাঁ, ছেলের বয়স কম, মেয়ের বয়স বেশি, তারপরে পাগল হয়ে যায়। দেখা যায় একজনের বয়স 70, আরেকজনের বয়স 20, পাগল হয়ে যায়। এই 20 বছর ছেলে 70 বছর মেয়ের জন্য পাগল, বুড়ির জন্য পাগল, ভাবির সাথে সম্পর্ক, পাগল হয়ে গেছে। আরে ভাই, তোমার বয়স তো 20, ওর বয়স তো 70, ও তো বুড়ি হয়ে গেছে, তুমি তো বিয়ে করবে 18 বছরের মেয়ে, কেন পাগল হইছ? আমার চোখটা তোমার চোখ লাগাই দিই, আমার চোখে তো ওকে সুন্দর লাগে, ওর সাথে ভালোবাসা হয়ে গেছে, হোক 70 হোক বুড়ি, ওর কিছু না থাক, কিন্তু আমার তো তার সাথে মহব্বত হয়ে গেছে। এবার দুনিয়ার অন্য কোনো নারী আমার কাছে পছন্দ হয় না, একমাত্র তাকেই পছন্দ হয়। আল্লাহ পাক বলে, তুমি কাম করো, আল্লাহর ঘরের জন্য এমনটা দেওয়ানো হও যে পৃথিবীর কোনো কিছু দেখবে না। আশ্চর্যের বিষয়, এখন সৌদি আরবের মধ্যে হাজিদেরকে বরণ করার জন্য 3টা সূরত এখতিয়ার করেছে। হাজিদের হজ বরবাদ করার জন্য এই 3টা সূরত এখতিয়ার করেছে। যারা হজ করতে যাবেন সাবধান। 1 নম্বর সূরত, তারা আপনাকে ফুল দিয়ে বরণ করবে। নববধূ আসলে যেমন ফুল ছিটায়, ঠিক একজন হাজি যখন যাবে তার মাথার মধ্যে, শরীরের মধ্যে ফুল ছিটাবে, আর তাকে বলবে আহলান সাহলান মারহাবা ইয়াল হুজ্জাজ, ইয়া আইয়ুহাল হুজ্জাজ আহলান সাহলান মারহাবা। ফুল ছিটাবে কে? সুন্দরী নারীরা। নাউজুবিল্লাহ বলে। হজ তো এখানেই শেষ। বিমানে ওঠার পর যেমন বিমান বানার মাধ্যমে হজ শেষ, মদিনাতুর রসুলে যাওয়ার পর, এয়ারপোর্টে যাওয়ার পর হাজিদের সাথে ইন্দোনেশিয়া আলাদা নারী, বাংলাদেশি আলাদা নারী, সৌদিয়ান আলাদা নারী, চাইনা আলাদা নারী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চাইনিজ হাজিদেরকে বরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সুন্দরী নারীদেরকে। বাংলাদেশি হাজিদেরকে প্রশিক্ষণ আপনার বরণ করার জন্য, স্বাগতম জানাবার জন্য সুন্দরী নারীদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে, ভাষা শিক্ষা দিয়েছে যে বাংলাদেশিরা আসলে তুমি কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে, চায়না আসলে কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে, ইন্দোনেশিয়া আসলে কোন ভাষায় তাদেরকে বরণ করবে। অতএব যখন বাংলাদেশি মানুষ যায় তখন মাশাআল্লাহ, হাজি সাহেব কেমন আছেন? আরে স্বাভাবিকভাবে সৌদিয়ার একজন নারী যখন বাংলা ভাষায় কথা বলবে, হাজি সাহেব ভালো আছেন, কেমন আছেন, আসেন আসেন, স্বাগতম স্বাগতম, তো স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ চিন্তা করবে আমার ভাষা ওরা রপ্ত করলো কিভাবে, কমসে কম এক নজর হলো তার চেহারার দিকে যাবে। আর যখন যাবে শয়তান বলবে কেমন সুন্দর দেখা যায়। হজ তো ওখানেই শেষ। হজকে খতম করার জন্য কত রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। এই জন্য যারা হজে যাবেন সাবধান, বাংলাদেশ থেকে সাবধান, এয়ারপোর্টে সাবধান, বিমানে সাবধান, বিমান থেকে নামার পরে সাবধান। জমানে থাকবে তালবিয়া লাব্বাইক, ডানে বামে কোনো নজর থাকবে না, বিমান বালার দিকে নজর থাকবে না। বিমান বালা এসে বলবে এক্সকিউজ মি স্যার, কিছু লাগবে, কিছু খাবেন? সুন্দরী একজন নারী 8-7 জামা কাপড় পরিধান করে যখন আপনার কাছে এসে বলবে স্যার কি খাবেন, মালটা খাবেন, কিসের জুস খাবেন, হ্যাঁ আপনি কি খাবেন, ম্যাঙ্গো নাকি অরেঞ্জ খাবেন, কি আপনি কি খাবেন? তো একজন সুন্দরী নারী এসে আপনার সামনে যখন স্যার স্যার বলবে, আপনি চিন্তা করবেন যে মাশাআল্লাহ একজন সুন্দরী নারী আমার সামনে এসে স্যার বলছে, এক নজর দেখি না। হজ ওখানেই বিদায়, মক্কায় যাওয়া লাগবে না, আরাফায় যাওয়া লাগবে না, আরাফায় যাওয়ার আগে হজ বিদায় হয়ে যাবে। এই জন্য বিমানবালার সঙ্গে কোনো কথা নাই,
প্রয়োজনীয় কথা নিচের দিকে তাকিয়ে বস জমানে হালকা বলা সে দিয়ে চলে গেল, তার দিকে তাকানো উচিত না। মদিনা শরীফ যাওয়ার পর, জিদ্দা যাওয়ার পর সুন্দরী নারীগুলো ইমিগ্রেশন বসে থাকে, ওদের সামনে ওদের দিকে নজর না করা। আপনি শুধু একটা আয়াত প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে, ওমর ইবনে খাত্তাবও ছিলেন সেই সময়, তিনি যখন নাকি শাম এলাকায় ঢুকলেন, ঢুকার পরে তারা দেখলেন আল্লাহু আকবার, শাম এলাকার অনেকগুলা দোকান, কোনো দোকানে পুরুষ বসা নাই, প্রত্যেকটা দোকানে সুন্দরী নারী, মাথা খোলা, চুল খোলা, একদম সুন্দর সুরত ধারণ করে, ৮-৬ ওড়না ছাড়া, 2 পিস পরিধান করে, একদম সুন্দরী নারীগুলোকে দিয়ে স্টলগুলো সাজিয়েছে, দোকানগুলো সাজিয়েছে। এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, যে কোনো মুসলমান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে, তোমরা মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলবে, পরিপূর্ণ তাদের জন্য তুমি বরাদ্দ হয়ে যাবে। যদি তোমার হাত ধরতে চায়, হাত ধরতে দিবে, যদি ইশারা ইঙ্গিতে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়, প্রেম করবে। এমনকি তোমার যদি ডাকার পরে কোনো নির্জন পক্ষে যায় এবং তোমার সঙ্গে জিনা করতে চায়, সেটাও সুযোগ করে দিবে। এই ধরনের প্ল্যান করলো মুসলমানদেরকে নস্যাৎ করার জন্য। হযরত আবু উবাইদা তিনি যখন গেলেন, তো চোখ তো আর বন্ধ রাখা যায় না, চোখ তো খোলা থাকে। যখন তিনি দেখলেন নারী বসা প্রত্যেকটা দোকানের মধ্যে, সাথে সাথে তিনি চোখটা অবনত করলেন আর তিনি বললেন, এজন্য বলা হয় লিকুল্লি উম্মাতিন আমিনুন ওয়া আমিনু হাদিল উম্মাতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ। লিকুল্লি নবিয়্যিন আমিনুন, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে। লিকুল্লি নবিয়্যিন আমিনুন, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে, আর আমার বিশ্বস্ত লোক হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ। ও আমিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবু উবাইদা আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বস্ত লোক। তাই আবু উবাইদা যখন এই নারীদেরকে দেখলেন, ওই যে আগে বলছেন আমিনু হাদিল উম্মাহ আবু উবাইদা, আবু উবাইদা এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত লোক। তার মানে কি আবু বকর সিদ্দিক না? এক একজনের নবীজি এক একটা গুণ বয়ান করেছেন, এর অর্থ এই না এই গুণটা তার আছে আর কারণে। এক একজন সাহাবীর গুণ নবীজি এক একটা বয়ান করেছেন। আবু বকর সিদ্দিকের গুণ বয়ান করেছেন একরকম, নবীজির সাথী বলেছেন। ওমর ইবনে খাত্তাবের গুণ বয়ান করেছেন আরেক রকম, উসমান গনির গুণ বয়ান করেছেন আরেক রকম, আলী হায়দারের গুণ বয়ান করেছেন আরেক রকম। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ গুণ বয়ান করলেন এই উম্মতের সবচেয়ে নির্ভরশীল ব্যক্তি এবং সবচেয়ে মুতামাদ আলী ব্যক্তি এবং সবচেয়ে আমানতদার ব্যক্তি, সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ। তিনি একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করলেন, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। সাহাবায়ে আজমাইন তো আরবি ছিলেন, আরবি জানতেন। আয়াতে কারিমা যখন শুনলেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে প্রত্যেকের চোখ দুটো নিচের দিকে হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম চলছেন, ডান দিকেও তাকাচ্ছেন না, বাম দিকেও তাকাচ্ছেন না, দোকানের দিকে তাকাচ্ছেন না, টোটাল নজরকে হেফাজত করলেন। আমিও আপনাদেরকে বলছি, যারা হজে যাবেন, ওমরায় যাবেন, সাবধান, বিমানবালার দিকে তাকাবেন না। মদিনা শরীফ এয়ারপোর্ট যাওয়ার পরে ইমিগ্রেশনের মধ্যে যখন সুন্দরী নারী থাকবে, ওদের দিকে তাকাবেন না। এরপরে যখন আপনি মক্কায় যাবেন, হোটেলে যাবেন, ভালো ভালো হোটেলগুলো, প্রত্যেকটা হোটেলের রিসেপশনের মধ্যে সুন্দর নারী বসে থাকে, চামড়া সুন্দর, সব সুন্দর, কিন্তু দিলটা অসুন্দর। এই মানুষগুলো বসে থাকে। আপনি প্রতিনিয়ত যখন হোটেলে যাবেন, বের হবেন, আপ ডাউন করবেন, আমাদের রপ্ত হবে। যখন আপনি ঢুকবেন, প্রবেশ করবেন, ঢোকার সময় একজন সুন্দরী নারী আপনার সামনে বসা, বের হওয়ার সময় একজন সুন্দরী নারী আপনার সামনে বসা। যখন চাবি নেবেন, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমার তো 7 তলার 8 নম্বর কামরা, তা সে আপনার হাতে চাবিটা দিবে। আবার যখন দিবেন তার হাতে চাবি দিবেন, তো চাবি দিবেন তার হাতে, চাবি নিবেন তার হাত থেকে। এইভাবে যখন 1 মাস একজন সুন্দরী নারীর সঙ্গে আদান প্রদান হবে, দিলের মধ্যে শয়তান ওয়াসওয়াসা অবশ্যই নেবে। এতটুকু না, যখন বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে ঢুকবেন 79 গেট দিয়ে, 79 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকবেন, ঢোকার সময়
সামনে দেখা যায় আল্লাহর ঘর, ডান দিকে দেখা যায় একজন পুলিশ সুন্দর নারী দাঁড়িয়ে আছে, সামনে একজন সুন্দর নারী দাঁড়িয়ে আছে, একবার বামে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে, তিনজন নারী, দুইজন নারী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কোনো দায়িত্ব নাই, ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, সুন্দর চেহারা, সুন্দর হাত ফেস করে আপনার হজ নষ্ট করার জন্য। কি দায়িত্ব এদের বলেন? কেন চেহারা কি ঢাকা রাখা যায় না? দুই হাত কি ঢাকা রাখা যায় না? তো বিমানের মধ্যে নারী, ইমিগ্রেশনের নারী, হোটেলের মধ্যে নারী, বাইতুল্লাহ যাওয়ার সময় গেট দিয়ে ঢুকবেন তখন নারী, আবার যখন তাওয়াফ করতে থাকবেন আল্লাহর ধ্যানে মাঝে মধ্যে দেখবেন ওখানেও দেখা যায় এই নারীগুলো, সুন্দর নারীগুলো আপনার চোখের সামনে আছে। ইমানি পরীক্ষা একদম হজের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরাটা চোখের হেফাজত ছাড়া আর কিছু না। তুমি চোখ হেফাজত করো, লাব্বাইক কতটুকু বলতে পারলে? ওয়াইদ বিতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন ফাতাম্মাহুন্না। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করেছেন, তিনি সমস্ত পরীক্ষায় পাশ করেছেন। আমাদেরকে এই যুগে নারীর ফিতনা দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করছে, ঠিক কিনা বলেন? কার ফিতনা দিয়ে? হজ করতে যেও শান্তি নেই, উমরা করতে যেও শান্তি নেই। শান্তি আসবে চোখটা হেফাজত করলে, তাহলে আমার শান্তি আসবে। আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন এখানে বললেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ইমতিহান করলাম, তিনি ইমতিহানে পাশ করলেন। আমি আল্লাহ পাক ইব্রাহিম নবীকে বললাম ক্বালা ইন্নী জাঈলুকা লিন-নাসি ইমামা। ইব্রাহিম, পরীক্ষায় পাশ করেছো, আমি এবার তোমাকে পুরস্কার দিলাম। কি পুরস্কার? ইন্নী জাঈলুকা লিন-নাসি ইমামা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইমাম বানাইলাম তোমাকে। পুরস্কার কি দিলেন? ইমাম। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার ইক্তেদা করবে, তোমার অনুসরণ করবে। আমি তোমাকে পৃথিবীর মানুষের ইমাম বানাইলাম। ইন্নী জাঈলুকা লিন-নাসি ইমামা, পৃথিবীর মানুষের ইমাম বানাইলাম তোমাকে। কেন? তুমি পরীক্ষায় পাশ করছো। পরীক্ষায় যদি কেউ পাশ করে, দুনিয়াতে পুরস্কার, জান্নাতে পুরস্কার। সুবহানাল্লাহ। পুরস্কার শুধু আখিরাতে না, দুনিয়াতেও? বলেন বলেন। পরীক্ষায় পাশ করতে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? ইব্রাহিম নবী পরীক্ষায় পাশ করছেন, দুনিয়াতে ইমাম হয়েছেন। আল্লাহ পাক কি বললেন? ইন্না আউয়ালা বাইতিন উদিয়া লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন। পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রথম ঘর তৈরি করা হয়েছে বাইতুল্লাহ। আল্লাহ পাক কি বললেন? ওয়াইদ জাআলনাল বাইতা মাসাবাতান লিন-নাসি ওয়া আমনা। আমি আল্লাহ তাআলা এই ঘরকে বানিয়েছি ইস্তেমার জায়গা, একত্রিত হওয়ার জায়গা। কেমন একত্রিত? সাবা ইয়াতুবু সাওবান মাসাবাতান, এর অর্থ ফিরে আসা, ফিরে আসা, যাবে আবার আসবে, যাবে আবার আসবে, যাবে আবার আসবে। একদম সহজ তর্জমা হলো বারবার আসার জায়গা বানিয়েছি বাইতুল্লাহকে। একবার না, ওয়ানলি ওয়ান, একবার গেলাম আর যাব না, এই জন্য বাইতুল্লাহ বানাই নাই। বাইতুল্লাহ বানিয়েছি, একবার যাবে, মোহাব্বত বাড়বে, আবার আসবে, আবার যাবে, মোহাব্বত বাড়বে, আবার আসবে। যতবার দেখবে ততবার মোহাব্বত বাড়বে। কেন? তার কারণটা কি? আমি আল্লাহকে মানুষ হাসরের ময়দানে জুমার দিন যত দেখতে থাকবে, ফাজিদ ফাজিদ ফাজিদ, আল্লাহ পাকের মোহাব্বত এত বাড়তে থাকবে, এত বাড়তে থাকবে। যত দেখবে তত বাড়বে। 1000 বছর কেটে যাবে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে, আল্লাহর চেহারা থেকে, আল্লাহর জালাল দেখা থেকে তার দৃষ্টি সামান্যতমের জন্য ডান আর বাম হবে না, ডান বাম হবে না। আল্লাহকে যত দেখবে তত মহব্বত বাড়বে। আল্লাহ পাক বলে আমি আল্লাহ দৈনিক 120টি রহমত নাজিল করি। ইয়ানজিলুল্লাহু তাআলা আলা হাদাল বাইতি ফি কুল্লি ইয়াউমিন 120 রাহমাতান। আল্লাহ তাআলা 120 রহমত নাজিল করেন বাইতুল্লাহর উপরে। সিদ্দুনা লিত-তাইফিন, যারা তওয়াফ করে তাদের জন্য 60টি রহমত বরাদ্দ। ওয়া40 লিল মুসাল্লিন, যারা নামাজ আদায় করে ওদের জন্য 40টি রহমত বরাদ্দ। ওয়া20 লিন নাজিরিন, আর শুধু আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে ওদের জন্য 20টি রহমত বরাদ্দ। সুবহানাল্লাহ। অতএব আল্লাহর তাজাল্লি নাজিল হয়। আমার উস্তাদ আল্লামা মুফতি আব্দুল সালাম চাটগামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাংলাদেশের যিনি 10 সেকেন্ডের জন্য হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম হয়েছিলেন,
10 মিনিট হবে, 10 মিনিট। যখন ঘোষণা করা হইল যে আপনি হাটাজারি মাদ্রাসার মুহতামিম, সাথে সাথে স্ট্রোক করেছেন, হাসপাতালে গেছেন, মারা গেছেন। উনি বলেছেন আমাকে যদি মুহতামিম বানো আমি আর থাকবো না, আমি চলে যাব। তিনি তো বললেন আমি চলে যাব বাড়িতে, আমি মাদ্রাসায় পড়াবো না, কিন্তু আল্লাহ পাক গ্রহণ করলেন তুমি চলে যাবে আসল ঠিকানায় জান্নাতে। তিনি বলেছেন এই কথা যে আমাকে যদি মুহতামিম বানানো হয়, প্রিন্সিপাল বানানো হয়, আমি কিন্তু মাদ্রাসায় থাকবো না, মাদ্রাসা থেকে সরাসরি চলে যাব। সবার উস্তাদ 3 লক্ষ মাসলায় তিনি দস্তখত করেছেন, 3 লক্ষ মাসালায় দস্তখত করেছেন মুফতি আব্দুল সালাম চাটগামী রহমতুল্লাহি আলাইহি। মুহতামিম বানাইলেন, সাথে সাথে স্ট্রোক করলেন, হাসপাতালে গেলেন, মারা গেলেন। সন্ধ্যার সময় আমরা জানাজার নামাজ পড়েছি, রাত্র 9টার সময় জানাজা পড়েছি। শোনা মাত্র দেরি নেই, বিমানে চলে গেছি। হযরতের ওস্তাদ আমাদের ওস্তাদ হয়, হযরতের কাছে পড়েছি। তো পড়াকালীন সময় হযরত আমাকে বললেন যে মুফতি শফি আলীর রহমা সহ আমি একবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতেছিলাম। আমি হঠাৎ বললাম মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলীকে, হযরত बैतुल्लाह के ऊपर आग देखता हो, बैतुल्लाहर উপরে একটি আগুন দেখা যায়। কিসের আগুন এটা? ঘরের মধ্যে কি আগুন লাগছে? মুফতি শফি সাহেব মুস্কি হাসিতে বললেন, ये आग नहीं है, ये अल्लाह की तजल्ली है। এটা আগুন না, এটা আল্লাহর তাজাল্লি। আল্লাহ তোমার চোখে ধরাই দিয়েছে। আল্লাহ পাক যে তাজাল্লি বর্ষণ করেন, অনেকে দেখে অনেকে দেখে না। তোমার কাশফ হয়ে গিয়েছে, শুকরিয়া আদায় করো, শুকরিয়া আদায় করো যে মাওলানা পাক যে উপর থেকে রহমতের বারিধারা নাজিল করেন, তাজাল্লি বর্ষণ করেন। সবাইকে আল্লাহ দেখান না, তোমার নজরে আল্লাহ ধরাই দিয়েছেন। তাহলে প্রতিদিন আল্লাহর ঘরে রহমত নাজিল হয়। আল্লাহ কি ইমতিহান! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ইমতিহানে পাশ করার তৌফিক দান করেন। আমিন। তো মানুষের জন্য বাইতুল্লাহ নির্মাণ, বারবার যাওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ নির্মাণ, আর মানুষের জন্য তোমাকে ইমাম নির্মাণ। অতএব মানুষের জন্য বাইতুল্লাহ নির্মাণ, মানুষের জন্য বারবার আসার জায়গা, আর তুমি মানুষের ইমাম। কাজে হজের ঘোষণা তুমিই করবা, আর কেউ না। সুবহানাল্লাহ বলি কি? মানুষের জন্য বাইতুল্লাহ নির্মাণ, আর তোমাকে মানুষের ইমাম বানাইলাম, আর মানুষ বারবার এখানে আসবে। অতএব হজের ঘোষণা তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, তুমি তো ইমামুন নাস। কাজে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন, ওয়াদ্দিন ফিন্নাসি বিল হাজ্জি ইয়াতুকা রিজালান ওয়া আলা কুল্লি দামিরিন ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক। তুমি যখন মানুষের ইমাম, এই ঘর যখন মানুষের জন্য তৈরি, এই ঘর যখন মানুষ বারবার আসার জায়গা, অতএব তুমি আবার এলান করো মানুষদেরকে, ইয়া আইয়ুহান নাস হুজ্জু ইলা বাইতিল্লাহ, হে লোক সকল আল্লাহর ঘরে হজ করতে আসো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, না, আমি ঘোষণা করব যে এলাকার মধ্যে বাইতুল নির্মাণ করলাম আমি, আমার ছেলে, আর আমার পুত্রবধূ, আর আমার স্ত্রী, আর কিছু লোকজন আছে, এলাকার কিছু লোকজন আছে, সামান্য কিছু লোকজন। আর আমি এই জায়গার মধ্যে ঘোষণা করলে তাহলে সে সাম এলাকার মানুষ শুনবে কিভাবে, ওই এলাকার মানুষ শুনবে কিভাবে, এমন এলাকার মানুষ শুনবে কিভাবে, আর আমার এই ঘোষণা কে বা শুনবে? আল্লাহ পাক বলেন দুটো হাদিসের মধ্যে আছে। 1 নম্বর, মাকাম ইব্রাহিমে তুমি দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছো, এর মধ্যে তুমি দাঁড়াও। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়াইলেন, মাকাম ইব্রাহিম পাথরটা আস্তে লিফটের মতো অনেক দূর পর্যন্ত উপরে উঠে গেল। এবার বললেন, দেখো তো তুমি সবার উপরে, তার মানে কি জানো, পৃথিবী তোমার নিচে, তুমি সবার উপরে, বাইতুল্লাহ তুমি সবার উপরে। এবার তুমি আওয়াজ দাও, একবারে গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তোমার আওয়াজ। তোমার দায়িত্ব হলো আওয়াজ দেওয়া, আর পৌঁছানোর দায়িত্ব আমি আল্লাহ। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। তোমার দায়িত্ব আওয়াজ দেওয়া, আর পৌঁছাবেন কে? আল্লাহ তাআলা। আরেক রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যায়, সফা পাহাড়ের পাশে যে বাদশার বাড়ি আছে, যে পাহাড়, এই পাহাড়কে বলা হয় জাবালে আবি কুবাইস। এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তুমি আওয়াজ দাও। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন আওয়াজ দিলেন, ইয়া আইয়ুহান নাস হুজ্জু ইলা বাইতিল্লাহিল হারাম, তোমরা বাইতুল হারামের হজ করো।
এতটুকু আওয়াজ ইব্রাহিম নবী যখন দিলেন, আল্লাহ তাআলা এই আওয়াজটাকে এতটা পাওয়ারফুল বানাইলেন, পৃথিবী তৎকালীন যুগে যত মানুষ জীবিত ছিলেন প্রত্যেক মানুষের কর্ণকুহরে এই আওয়াজটা পৌঁছে গেল। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আলমে আরওয়ার মধ্যে ছিল, প্রত্যেকটা মানুষের সেই আলমে আরওয়া রুহ জগতের রুহের মধ্যে পৌঁছাই দিলেন। এবার এই আওয়াজটা দিয়েছেন একবার, যখন আওয়াজ দিলেন আর আওয়াজটা এত দীর্ঘায়িত ছিল, এবার মানুষ লাব্বাইক বলতে শুরু করলো। যে একবার লাব্বাইক বলেছে সে একবার হজ করবে, যে দুইবার লাব্বাইক বলেছে দুইবার হজ করবে, যে 100 বার লাব্বাইক বলেছে 100 বার হজ করবে, যে আপনার 50 বার লাব্বাইক বলেছে 50 বার হজ করবে। লাব্বাইক যে যতবার বলেছে তখন আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিলেন এই মানুষটা ততবার হজ আর উমরা করবে। একজন মানুষ 2 বার হজ করে এটা নতুন কিছু না, আল্লাহ প্রদত্ত। 3 বার হজ করেন আল্লাহ প্রদত্ত, আল্লাহ তাআলা নিজেই করেছেন। যে সমস্ত মানুষ প্রশ্ন করে এতবার হজ কেন, এরা বোকার দল, ঠিক কিনা? সে বোকা। সেজন্য আল্লাহর সঙ্গে জিহাদ ঘোষণা করছে যে আল্লাহ আপনি এই মানুষটাকে এতবার হজ কেন করান। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল নারাল জিহাদ আফজলুল আমাল, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি হজ সবচেয়ে, জিহাদ সবচেয়ে উত্তম আমল। বদরের যুদ্ধ হইল, ওহদের যুদ্ধ হইল, খন্দকের যুদ্ধ হইল, আপনি 27টা যুদ্ধের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোন রেওয়ায়েতের মধ্যে 27টা, কোন রেওয়ায়েতের মধ্যে 21টা, কোন রেওয়ায়েতের মধ্যে 47টা। যাই হোক, এখানে তাদবিক রয়েছে, ওইদিকে আলোচনা যাচ্ছি না। নবীজি এত জিহাদ করলেন। আম্মা জান আয়েশা বললেন, আমিও আপনার সঙ্গে প্রত্যেকটা জিহাদে শরীক হতে চাই। নবীজি বলছেন, লা, প্রতিটি জিহাদে তুমি আমার সঙ্গে শরীক হতে পারবে না। জিহাদ ফরজ নারীদের জন্য না, জিহাদ ফরজ হবে পুরুষদের জন্য। জিহাদ করবে পুরুষরা, নারীরা জিহাদ করবে না। এতটুকু নারীরা যাবে খাবার দাবার পাকাইবার জন্য, যখন কোনো মুজাহিদ আহত হবে তার মলম পট্টি দেওয়ার জন্য, এতটুকু। কিন্তু সরাসরি কোনো নারী জিহাদ করতে পারবে না। তবে শোনো, লাকিন্না আফজালুল জিহাদ, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ। আরেক রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে আহসানুল জিহাদ, আরেক রিওয়ায়াতে আছে আজমালুল জিহাদ। কোন রিওয়ায়াতে আহসান, কোন রিওয়ায়াতে আজমাল শব্দ, যে আহসানুল জিহাদ ও আজমালুল জিহাদ আল হজ্জুল মাবরুর, হজ্জে মাবরুর হলো সবচেয়ে উত্তম জিহাদ। ওয়ালাইসা লিল হজ্জাতিল মাবরুরাতি থাওয়াবুন, কোন রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে জাযাউন ইল্লাল জান্নাহ, আর হজ্জে মাবরুর যার একবার হয়ে যাবে তার বদলা আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদৌস দান করবেন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, এটা যখন আমি শুনলাম, ইদি সামি'তু হাদা মিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফালা আদউল হজ্জা, আমি যখন নবীর কাছ থেকে এই কথা শুনলাম, এরপরে কোনো বছর আমি আর হজ করা বাদ দেই নাই। তো মা আয়েশা সিদ্দিকা নবীর স্ত্রীকে নবীজি বললেন উত্তম জিহাদ হল হজ্জে মাবরুর। আর আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা প্রতি বছর হজ করেছে, প্রতি বছর হজ করেছে। এমন একটি বছর নাই নবীজির ইন্তেকালের পরে মা আয়েশা সিদ্দিকা হজ করেন না, প্রতিবার হজে যাইতেন। কেন? ওই জন্য নবীজি বলছেন আহসানুল জিহাদ আজমালুল জিহাদ হজ্জুন মাবরুর, হজ্জে মাবরুর সবচেয়ে উত্তম জিহাদ। তাই আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা প্রত্যেক বছর হজ করার জন্য যাইতেন। নবীজি কি একবার হজ করতে বললেন? কথা বলেন না কেন? হ্যাঁ, আল্লাহ পাক কি একবার হজ করতে বললেন? আর যে হজে যাবে তার নিজের বাহাদুরি না আল্লাহ পাক কবুল করছে? হ্যাঁ, আল্লাহ পাক প্রদত্ত। অনেক হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করছি, প্রত্যেকটা হাদিস তো এখন পেশ করা সম্ভব না। একটা হাদিস শুধু বলি, কথা শেষ করব, বাকি আলোচনা সামনের সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ। হজ কিভাবে করব তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আপনাদের কাছে বলে দিব ইনশাআল্লাহ। হজের মধ্যে কি আছে? আছে কি? ভালোবাসা আছে। হজের মধ্যে আল্লাহর মহাব্বত আছে, আল্লাহর ভালোবাসা আছে। যে যাকে ভালোবাসে একবার কথা বলে আর বলে না, একবার দেখে আর দেখে না, কথা বলেন। যে যাকে ভালোবাসে একবার দেখে শেষ, হ্যাঁ খুব দেখলাম, মাশাআল্লাহ তুমি খুব সুন্দর, হ্যাঁ তোমাকে ভালোবাসি, ঠিক আছে আর তো দেখা হবে না, আসসালামু আলাইকুম, হয়? কথা বলেন না কেন? না দেখার পরে আবার দেখতে মন চায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলেন। এমন কি হালাল তরিকায়, বৈধ তরিকায় একটা মেয়েকে সে বিয়ে করেছে, প্রতিনিয়ত দেখে, যত দেখে তত ভালো লাগে।
যদি কোনো কারণে স্ত্রী মারা যায়, স্বামী পাগল হয়ে যায়, বয়স তার 90, ছটফট করে, কেন? রাতে এখন ঘুমায় না। এতদিন তো ঘুমাইতো, একজন স্ত্রী ছিল, হোক না বুড়ি, হোক বুড়ি, এখন ছটফট করে। ইসলামী আইনে যে সমস্ত তার সন্তানরা যদি আলেম হয়, হাফেজ হয়, ভালো মানুষ হয়, তখন বাবার ছটপটানি দেখে নাতিরা পর্যন্ত দাদা ছটপটানি দেখে তখন চিন্তা করে, বুঝছি দাদার জন্য একটা বুড়ি দরকার, বাবার জন্য একজন মা দরকার। এই বাংলাদেশে এরকম পরিবার আছে, বাস বাবার বয়স 95, বাবার অবস্থা দেখে বাবাকে আরেকটা বিয়ে করেছে, বাবা এবার নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। 95 বছর বয়স, তারও স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আরেকজন স্ত্রী প্রয়োজন হয়। তার মানে একজন মানুষ একা থাকতে পারে না, পুরুষ মানুষকে স্ত্রী নিয়ে থাকা এটা লাজেম আবশ্যক। স্ত্রী লোককে, মেয়ে লোককে একজন পুরুষ নিয়ে থাকা আবশ্যক। মিস্ত্রি পুরুষ ছাড়া থাকতে পারবে না, পুরুষ নারী ছাড়া থাকতে পারবে না। একটা চুম্বক আল্লাহ আকর্ষণ দিয়েছেন, তাহলে একজন পুরুষের নজরে যদি একজন নারীর চুম্বক এতটা হয়, সে মারা গেলে আরেকটা বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাহলে আমার আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের মহব্বত কি পরিমাণ হবে যে আল্লাহর ঘর দেখার পর সে চুপচাপ থাকবে না, আবার দেখবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো বউ মারা গেলে আরেকটা বিয়ে করে, হজ করে আসছে, পাগল হয়ে যা, আরে আবার যেতে যাওয়ার পরে এবার কি বলে, এবার তো ঠিক মতো করতে পারলাম না, সামনে আসলে পরিপূর্ণ করবো। আল্লাহ বিল্লাহ তাল্লাহ খোদার কসম খায়া বলি, কোনো হাজি হজ করার পর এই কথা বলতে পারবে না, এবার আমার কমপ্লিট হজ হয়েছে, আর আসা দরকার নেই। বরঞ্চ বলবে, ইস এবার মুমতাজে যাইতে পারি না, সামনে এসে যাব, এবার তফটা কম করছি, সামনে এসে যাব। এক হাদিসের মধ্যে আছে, যেই বান্দা 50 বার হজ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগির গুনাহ মাফ করে নিষ্পাপ বাচ্চা বানিয়ে দিবে। এবার তো 50টা তফ করতে পারি নাই, আগামীতে এসে করব। আগামী করতে করতে মওত পর্যন্ত, আগামী শেষ হবে না, জান্নাতে যেতে হবে। অতএব আমরা হজে যেতে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ। যাদের টাকা আছে হজ করব না? শেষ কথা, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক বলেছেন, কান খুলে শুনেন। কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলে হজ করছেন? হ্যাঁ করছি। কবে করছেন? 2005 সালে। হজ করছেন? করছি। কবে করছেন? 2000 সালে। আর জান নাই? ওনা যায়নি। এমন মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ আছে, সম্পর্ক আছে। 2007 করছে, আর যায় না। 2010 করছে, আর যায় না। শুনেন কান খুলে, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি বলছেন, হাদিসে কুদসি, কোরআনের পরে সবচেয়ে দামি হাদিসে কুদসি। সরাসরি কথাটা আল্লাহর, কিন্তু শব্দগুলো নবীজির, তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়াকুল ইন্নাল আবদা ইযা সাহহাতু লাহু জিসমাহু ওয়া ওয়াসআতু আলাইহি ফিল মাঈশা। যেই মানুষকে আমি সুস্থ রেখেছি, যেই বান্দা বান্দিকে আমি আল্লাহ তাআলা অঢেল সম্পদ দিয়েছি, অনেক টাকা পয়সা দিয়েছি, অনেক টাকা দিয়েছি, সুস্থ আছে মানুষটা, তামদি আলাইহি খামসাতু আওয়ামিন, 5টি বছর অতিবাহিত এমন হলো, লা ইয়াফিদু ইলাইয়া, সে আমার কাছে আসে না, আমার বাড়িতে আসে না। 5 বছর অতিক্রম হলো, 5 বছর আগে এসেছে, একে একে করে 5টি বছর শেষ হয়ে গেল, সে আমার বাড়িতে আসে না। লামাহরুমুন, মনে রাখবে এই বান্দা আমি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, আমি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, এই জন্য সে আমার কাছে আসে না। যদি আমি আল্লাহ তাকে ভালোবাসতাম, তা অবশ্যই 5 বছরের মধ্যে একবার হলো, প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর একবার হলো আমি আল্লাহর ঘরে হাজির হইতো, আরাফার ময়দানে হাজির হইতো। সুবহানাল্লাহ। জীবনে হজ একবার ফরজ। আপনার টাকা আছে, 5 বছর যান না একবার, প্রতি বছর যেতে না পারেন 2 বছর পর পর যান, তাও পারেন না 3 বছরে যান, তাও পারেন না 4 বছরে যান, কমসে কম টাকার মালিক আপনি 5 বছরে একবার হজ করতে হবে, প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর। যদি না করেন, বুঝা গেল আল্লাহর মহব্বত দিলে ঢুকে নাই, আর আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসে না, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে গেছেন। হাদিসের কথা বললাম, সহিহ ইবনে হিব্বানের হাদিস। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হজ্জে মাবরুর করার তৌফিক দান করেন। এবছর যারা হজে যাচ্ছেন, গিয়েছেন, যাবেন, সবাইকে কবুল হজ করার তৌফিক ইনায়াত করেন। আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে আল্লাহর মহাব্বত, আল্লাহর ঘরের ভালোবাসা, আল্লাহর ঘরের মহাব্বত দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন। আমিন।